बहुत ही सत्कारयोग साथियों, मैं प्रमोद कुमार जनरल सैकटरी टैक्नीकल सर्विस पंजाब तुहाडे नाल कुछ अहम मुद्दों उत्ते अपने विचार साझे करने चाहुंदा। सब तो पहला मुद्दा कि खेती जिनसां दे मंडीकरण, खेतीबाड़ी नाल ते ठेका खेती नाल संबंधित मोदी सरकार वालों पास किए 3 कानूनों का इन्हां कानूनों बाबत मोदी हुकूमत ते उसके हमायतियों वालों ये बड़े जोर शोर नाल प्रचार किया जा रहा है कि इन्हां कानूनों के लागू होने नाल किसानां नूं उन्हां दी जिनसां दा पहले नालों वध मुੱਲ मिलेगा, किसानी किता लाहेबंद हो जाएगा, विचोलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान खुशहाल होणगे। दूसरे पासे किसान जथेबंदियां दा ते बहुत सारे किसान पक्षी बुद्धिजीवियों का ये कहना कि नवे खेती कानूनों के लागू होने नाल कनक ते झोने का घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ जो पंजाब ते हरियाणा के किसानों को मिलता नहीं मिलेगा, किसानी किते का उजाड़ा होएगा। ये बाबत सही सिट्टे ते पहुँचण लई सानू कुछ गल्लां दी निरख परख करनी होवेगी। सब तो पहली गल, असीं सारे भली भांत जानते हैं कि सरकार लगभग 23 जिनसां का घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ का ऐलान करती है, पर सिर्फ कनक ते झोने का समर्थन मुੱਲ पंजाब ते हरियाणे के किसानों को हासिल हुंदा, बाकी फसलों का समर्थन मुੱਲ हासिल नहीं हुंदा। अजिहा हुंदा क्यों है? अजिहा इस करके हुंदा कि पंजाब ते हरियाणे दे विच कनक ते झोने की खरीद सरकारी मंडियां दे विच सरकारी एजेंसियां वालों की जाती है। मक्की की खरीद सरकारी एजेंसियां वालों नहीं की जाती। इस करके पंजाब दे विच असीं वेख सकते हैं कि मक्की का घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ 1850 रुपये प्रति कुंटल ऐलानण के बावजूद मक्की 650 रुपये तो लैके 900 रुपये प्रति कुंटल विकती है। नवे कानूनों के लागू होने नाल सरकारी मंडियां ते सरकारी खरीद एजेंसियां तबाह हो जाएगियां, ये गल समझण वाली है। पहला जदों किसान अपना कनक ते झोना सरकारी मंडियां में लैके जाते सन तो उन्होंने एक निश्चित फीस 8.6% की दर नाल मंडी में जमा करवानी पैंदी सी। नवे कानूनों के तहत जदों अडानी ते अंबानी वर्गे कारपोरेट व्यापारी सरकारी मंडी तो बाहर जिनसां की खरीद करनगे तो उन्होंने ये फीस नहीं देनी होगी। इस फीस तो छूट होने कारण ये लुटेरे व्यापारी किसानों को पहले 1-2 साल सरकारी मंडी नालों वध भाव देण दे समर्थ होणगे ते साडे किसान भी वध भाव के लालच विच इन्हां व्यापारियों कोल अपनी जिनसां लैके जाणगे। इस प्रकार जो सरकारी मंडी दे विच किसान अपनी जिनसां लैके नहीं जाणगे, सरकारी मंडियां की आमदन बंद हो जाएगी तो सरकारी मंडियां का ढांचा तबाह हो जाएगा। एक बार जो सरकारी मंडियां का ढांचा तबाह हो गया तो फिर लुटेरे कारपोरेट व्यापारियों का खेती जिनसां के कारोबार उत्ते मोनोपली हो जाएगी, उन्हों का एकाधिकार हो जाएगा। उस तो बाद वो अपने मन मर्जी के रेटां उत्ते किसानों तो जिनसां खरीदणगे। फिर कनक झोने का भी हाल मक्की वर्गा होऊगा। खुली मंडी दे विच असी घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ मिलण की आस नहीं कर सकते हैं। ये नाल ही इन्हां कानूनों के संबंध में मोदी सरकार वालों ये कहा जा रहा कि इत्थों के जिहड़े बहुते किसान ने 85% तो वध किसान छोटे ते दरमियाने किसान ने। छोटियां जोतां होने कारण लागत खर्चे वध आउंदे आ तो उन्होंने पूरा भाव नहीं मिलता। उन्होंने कहे अनुसार छोटे किसान
ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ WTO ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 85% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ, ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਆ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਬਿਜਲੀ 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 74% ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 26% ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਤਵ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ
'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕਾਮਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਨਅਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾ। ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ, ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਿਛਲੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 121% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ 2621 ਸਟੋਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 17,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 11,784 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 824 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਮਦਨ 824 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,62,936 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24% ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ, ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਆ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਆ ਸਿੱਧਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। TSU ਜਿੰਦਾਬਾਦ।